ऑन आवर चैनल। जिवें कि तुहानूं पता ही आपां अपने चैनल ते UGC नैट पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट की हुई है, जिहदे विच आपां टीचिंग एप्टीट्यूड का जिहड़ा टॉपिक है वो खत्म कर लिया। जे तुसीं वीडियोज़ नहीं देखियां तो वीडियोज़ देख सकते हो। नैक्सट आपां रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड दे विच अज अपना टॉपिक हैगा पॉपूलेशन एंड सैंपलिंग का बेसिकली अपना टॉपिक हैगा, जिहदे विच आपां पढ़ांगे पॉपूलेशन की हुंदी है ते सैंपल की हुंदा है। चलो आपां स्टार्ट करते हैं अज दा टॉपिक पॉपूलेशन। जिवें मैं पहलां भी तुहानूं एक वीडियो दे विच दस्सिया सीगा कि पॉपूलेशन की हुंदी है, जिहड़े आपां पूरी मतलब जिन्हां ते आपां स्टडी करना चाहुंदे हां। मान लो अपने कोले 50,000 दी पॉपूलेशन है, अपने कोले लख दी पॉपूलेशन है, उहदा आपां सर्वे करना जां कुछ आपां स्टडी करनी चाहुंदे हां तां ओह हुंदी अपनी पॉपूलेशन। पर जदों आपां कोई भी स्टडी करदे हां तां जिवें मान लो 50,000 दा जे अपने कोले पॉपूलेशन है तां आपां इह नहीं गा कि 50,000 तो ही डाटा कलैक्ट करते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਪਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सूटेबल ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਟਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਅਬਾਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ऑफ इंडिविजुअल्स दैट यू विल कलैक्ट डाटा फ्रॉम, जिहदे तो आपां डाटा कलैक्ट करते हैं उन्होंने आपां कहने हैं सैंपल। एक स्पैसीफिक ग्रुप उहदे विचों जिहड़ा आपां चूज़ किया हुंदा, मान लो 5,000 दे विचों आपां 500 बंदा जिहड़ा सिलैक्ट कर लिया जिन्हां तो आपां जिहड़ा हैगा अपनी डाटा जिहड़ा ओह कलैक्ट करना, तो उन्होंने आपां कहने हैं सैंपल। तो पॉपूलेशन लार्ज ग्रुप ते सैंपल अपने कोले हुंदी आ समॉल ग्रुप, जिहदे तो आपां स्पैसीफिक ग्रुप जिहदे तो आपां डाटा कलैक्ट करते हैं। नैक्सट सैंपलिंग फ्रेम एंड सैंपल साइज़। सैंपल साइज़ जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि 5,000 चों आपां मान लो 500 का डाटा, कि सैंपल साइज़ कितना होना चाहिए, किन्नी पॉपूलेशन दे लई एक रिप्रजेंटेटिव सैंपल मीनस क्वालिटी सैंपल किहड़ा होऊगा उहदा साइज़ कितना होना चाहिए। तो सैंपलिंग फ्रेम की हुंदा? सैंपलिंग फ्रेम तो एक्चुअल लिस्ट हुंदी है सारी पॉपूलेशन दी। जिवें मान लो 5,000 पॉपूलेशन अपनी, तो 5,000 पूरे इंडिविजुअल्स की जिहड़ी लिस्ट होगी उन्होंने आप कहने सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम इज़ द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम, जिहदे तो आप सैंपल जिहदे विचों आप सैंपल कढ़ना हैगा वो पूरे पॉपूलेशन की जिहड़ी लिस्ट हैगी उन्होंने आप कहने हैं सैंपलिंग फ्रेम। आइडियली इट शुड इंक्लूड द इंटायर टारगेट पॉपूलेशन एंड नो बॉडी हू इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट पॉपूलेशन। मीनस वो सारी पॉपूलेशन होनी चाहिए है जिहदे तो आपां डाटा जिहड़ा वो कलैक्ट करना, बट एवें दा कोई भी परसन नहीं होना चाहिए जिहदे मीनस पॉपूलेशन तो बाहर दा कोई भी जिहड़ा हैगा अपने कोले इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए उस लिस्ट दे विच। टोटली वो पॉपूलेशन होनी चाहिए जिहदे बारे आपां जिहड़े अपने कनकलूजनस देने चाहुंदे, रिजल्ट आपां कड्ढना चाहुंदे, जिन्हां ते आपां स्टडी करना चाहुंदे। सैंपल साइज की नंबर ऑफ इंडिविजुअल यू शुड इंक्लूड इन योर सैंपल डिपेंड्स ऑन वेरीअस फैक्टर्स। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि 5,000 चों 500 जरूरी नहीं भी आपां 500 दे लवांगे, डिपेंड करदा कि किहड़े फैक्टर्स ने, किन्ना ते डिपेंड करता है कि किड्डा सैंपल होगा। भी 5,000 चों 500 बंदे का सैंपल है जिहड़ा वो सफिशेंट हैगा कि नहीं हैगा। हो सकता अपन नूं 1000 का सैंपल लैना पवे, हो सकता अपन नूं 1,500 का सैंपल लैना पवे। ये किहड़ियां गल्लां ते डिपेंड करदा। इंक्लूडिंग द साइज़ एंड वेरीबिलिटी ऑफ द पॉपूलेशन, कि पॉपूलेशन की साइज़ की, पॉपूलेशन का साइज़ की है, तो वेरीबिलिटी मीनस कि ਜਿਹੜੇ डिफरेंट ਉਹਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50,000 ਮੇਲਸ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਲਸ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਪਲ
ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਮੇਲਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੇਰੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। There are different sample size calculators and formulas depending on what you want to achieve with the statistical analysis। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਸੈਂਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। when you conduct research about a group of people, it is rarely possible to collect data from every person in that group। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਟੈਡ ਯੂ ਸਿਲੈਕਟ ਅ ਸੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੂ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਸਰਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ, ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਟੂ ਡਰਾ ਵੈਲਿਡ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਅ ਸੈਂਪਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਰੈਂਡਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਗ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੋਲ ਗਰੁੱਪ। ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੱਕਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਸਨਸ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। There are 4 main types of probability sampling। probability sampling ਦੀਆਂ 4 types ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲ ਰੈਂਡਮ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰਸ ਸੈਂਪਲ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਸ ਫਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ 100 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲਿਪਸ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, 10 ਸਲਿਪਸ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੌਥਾ ਪਰਸਨ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਫਿਰ 8ਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 3 ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 2 ਟਾਈਮਸ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀ 9th ਹੋ ਗਿਆ, 10th ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਥਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਲਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਨੇ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਲਸਟਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਇਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ has an equal chance of being selected. Your sampling frame should include the whole population. Sampling frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ population ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। To conduct this type of sampling, you can use tools like random number generators. ਇਹ ਜਿਵੇਂ random number generators ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪਸ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ 3rd ਹੋ ਗਿਆ, 10th ਹੋ ਗਿਆ, 12th ਹੋ ਗਿਆ, 17th ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ। ਟੈਕਨੀਕ ਦੈਟ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਔਨ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਸਲਿੱਪਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਿਸਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਬਟ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਰੈਂਡਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਰ ਚੂਜ਼ਨ ਐਟ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ 3rd ਈਚ 3rd ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3rd ਹੋ ਗਿਆ, 6th ਹੋ ਗਿਆ, 9th ਹੋ ਗਿਆ, 12th ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਸਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਮੇ ਡਿਫਰ ਇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਇਟ ਅਲਾਊਜ਼ ਯੂ ਡਰਾ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨਸ ਬਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮੇਲਸ ਨੇ, 5 ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 300 ਮੇਲ ਨੇ, 200 ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਯੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੈਟਾ। ਇਸ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਏਜ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ।
Based on the overall properties of the population, you calculate how many people should be sampled from each subgroup। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 300 ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਧਰ 200 ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ 300 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2:3 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ। then you choose random or systematic sampling to select a sample from each subgroup। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 200 ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, 300 ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਸ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ, ਬਟ ਈਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਸੈਂਪਲ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਸੈਂਪਲ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਫਰੋਮ ਈਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਯੂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਐਂਟਾਇਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। It is practically possible you might include every individual from each sampled cluster. If the clusters themselves are large, you can also sample individuals from within each cluster using one of the techniques above. This is called a multi-stage sampling। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਕਲਸਟਰਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟੇ ਦੀ। ਮੀਨਸ ਸੈਂਪਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਰਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਪਰਸਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਬ ਏਰੀਆਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਆਫ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਕੁਡ ਬੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਸਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਹੋਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਰਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਗਰੰਟੀ ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲਡ ਕਲਸਟਰਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਪਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ। It involves non-random selection based on the convenience or the other criteria। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਨ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਸੈਂਪਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੋਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਰ ਆਫਟਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਰਿਸਰਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ, ਵਾਈ, ਵੈਨ, ਹਾਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੋਬੋਲ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੇ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਪਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 50 ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਰਪਸ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸਨੋਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲੀ ਬਸ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ 5000 ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 1000 ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਟਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Convenient sampling. A convenience sample simply includes the individuals who happen to be most accessible to the researcher, ਜੋ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ convenient sampling. This is an easy and an inexpensive way to gather initial data. ਵੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪਊਗੀ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਟੂ ਟੈਲ ਇਫ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੈਂਪਲਸ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਫॉर ਬੋਥ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਇਸ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਇਸ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੱਜਮੈਂਟਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਇਨਵੋਲਵਸ ਦ ਰਿਸਰਚਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ देयर expertise to select a sample that is most useful to the purposes of the research। ਕਿ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਆਪਦੇ ਪਰਪਸ, ਰਿਸਰਚ ਪਰਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਟਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। where the researcher wants to gain detailed knowledge about a specific phenomena rather than make statistical inferences, or where the population is very small and specific। purposive sampling means ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਰੈਸ਼ਨੈਲੇ ਫॉर ਦ ਇਨਕਲੂਜਨ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਅਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਜਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਬੀਵੇਅਰ ਆਫ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਬਾਇਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਇਹਦੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਨੋਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਫ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਅਸੈਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਅਸੈਸ, ਤਾਂ ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਵਾਇਆ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੀਨਸ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅਸੈਸ ਟੂ ਸਨੋਬਾਲਸ ਐ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਮੋਰ ਪੀਪਲ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਅਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੋਬਾਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਉਣਗੇ। ਦਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਨੈਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। as you have no way to knowing that how representative your sample is due to the reliance on the participants recruiting others, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਇਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਇਸਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Quota sampling is a non-probability sampling method that relies on the non-random selection of a predetermined number, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 200 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੋਟਾ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਆ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਯੂ ਫਸਟ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਰਿਕਰੂਟ ਸੈਂਪਲ ਯੂਨਿਟਸ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਰੀਚ ਯੂਅਰ ਕੋਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਪਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾ 'ਤੇ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ 200 ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਜ਼ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਯੂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਟਾ। ਸਨੋਬਾਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਨੋਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।